Okay, so now in step number 2, we have to calculate throat thickness, that is throat thickness is 0.707 into S, that is 0.707 into S is here again 6 mm, so this is 4.24 mm, correct. And now this step number 1 and step number 2, these two are same. Now only change is step number 3 and 4. See, what is step number? What is step number 3? Calculate effective length. Correct. Calculate effective length of weld. So here effective length is equal to, see, in last earlier statement, how we calculated effective length? Effective length is equal to here now 2 into 300 plus 2 into 250. Correct? Because we have to weld 4 sides, all sides we have to weld, that we have seen in the problem statement. जी फिगर दिलेली आहे त्या फिगर मध्ये आपण पाहिलं तिन्ही साइडला वेल्ड होतं अगोदरच्या केसमध्ये. आता ही सेकंड केस त्यांनी जी विचारले, या सेकंड केस मध्ये त्यांनी काय सांगितलंय, चारही साइडला वेल्ड करा. सो चारही साइड म्हणजे 300 च्या 2 साइड्स अँड 250 च्या 2 साइड्स. सो हियर इफेक्टिव्ह लेंथ इज how much? This 600 plus this 1100 mm is the effective length. And now step number 4. Step number 4 is the calculate design strength of weld. Calculate design strength of weld. So here design strength of weld, that is FDW is equal to FU into LW into T divided by under root of 3 gamma MW. So here what change is there? LW is change. So now calculate. So here 410 into LW is now here 1100 into throat thickness is again 4.24 divided by under root of 3 into gamma MW is 1.25. So calculate it. How much? 883.64. Correct. 883.64 kilonewton. 883.64 kilonewton. Means if we have welded for 3 sides, there was strength is 682. And now here if we weld 4 sides, means चारही बाजूला ज्यावेळी आपण वेल्ड करतोय त्यावेळी आपली स्ट्रेंथ किती मिळते आपल्याला? 883. Means they have asked a question, what is increase in strength? What is increase in strength? It means how much increased, that we have to calculate. So here increase in strength is equal to 883.64 minus 682. 682.81. So difference of these two is 200.82. 200.82 kilonewton is the difference. Means
This much strength is increases because of addition to 250 mm additional welding. 250 mm आपण additional welding केल्यानंतर 200.82 kilonewton की strength increase. So that is the load carrying capacity of that joint. Are you getting? In this way, you have to find the load carrying capacity of joint. So this is the problem type 1. What is time? Okay. We have. सर Wait. एक प्रश्न आहे. हा बोला. बट वेल्ड मध्ये आपण डिझाईन स्ट्रेंथ काढताना FY घेतो ना. हा बरोबर. आणि फिलेट वेल्ड मध्ये FU घेतो. हा. मग FU ची व्हॅल्यू जास्त असते ना, मग फिलेट वेल्ड मध्ये का जास्त घेतो आपण? हा, आता फिलेट वेल्ड मध्ये FU का घेतो आणि बट वेल्ड मध्ये FY का घेतो? बिकॉज whatever material we are using in the butt weld, म्हणजे बट वेल्ड मध्ये आपण तो गॅप फिल करण्यासाठी काय रॉड वापरतो? वेल्डिंग रॉड. तो वेल्डिंग रॉड जो आहे तो वेल्डिंग रॉड काय करतोय? 2 प्लेटच्या मधला गॅप भरून काढतोय. बट वेल्ड मध्ये मी पहिलं बट वेल्ड बोलतोय. आणि तो जो रॉड आहे तो 250 न्यूटन, त्याची टेन्साइल स्ट्रेंथ आहे ती 250 न्यूटन पर mm² आहे. म्हणजे तिथं जो सगळा लोड आहे तो त्या रॉडचा जे हे आहे त्याच्यावरती जात असतोय. आणि त्यामुळे तो फॉर्म्युला डिराईव्ह होताना तिथं FY म्हणजे त्याची इल्ड स्ट्रेंथ कन्सिडर केलेली आहे. आणि ज्यावेळी फिलेट वेल्ड आपण घेतो त्यावेळी फिलेट वेल्ड मध्ये FU चा फॉर्म्युला आहे, म्हणजे 410. ही जी व्हॅल्यू आहे 410, तर ती ऍक्च्युली स्ट्रेंथ ही प्लेट वरती जाते. इथं दोन्ही प्लेटच्या जॉईंटला हे वेल्डिंग केलेलं असते आणि ते प्लेट वरती स्ट्रेंथ जाते. म्हणजे प्लेट ह्या टेन्साईल लोड मध्ये असतात आणि त्या ओढत असताना खऱ्या स्ट्रेंथ ही प्लेट वरती जाते. म्हणजे ज्या ग्रेडचं आपण स्टील वापरलंय त्या ग्रेडच्या स्टील वरती त्याचा इम्पॅक्ट होतो. म्हणून फिलेट वेल्ड मध्ये आपण FU घेतो की ज्याची अल्टिमेट टेन्साईल स्ट्रेंथ आहे. आणि बट वेल्ड मध्ये जो काय आपला रॉडने आपण फिल केलेला आहे त्याच्यावरतीच आपला लोड जातो आणि ते 250 mm म्हणजे 250 न्यूटन पर mm², ते इल्ड स्ट्रेंथ फक्त तिथं कन्सिडर केली जाते. आणि हे फॉर्म्युले आहेत ते इम्पेरिकल फॉर्म्युले डिराईव्ह झालेले आहेत. कशावरून? तर त्याची ऍक्च्युअल साईट वरती. आता IS कोड कसा डिराईव्ह झालाय? IS कोड कुणी तयार केलाय, कशासाठी केलाय? तर IS कोड हे आपल्याला त्याच्यामध्ये तुम्ही जर वाचलं तर पहिल्या पेजच्या पाठीमागं दिलेलं आहे त्यांनी की हा IS कोड कसा डिराईव्ह झालाय. तर याच्यावरती एक्सपेरिमेंट केले गेलेले आहेत. असा बट वेल्ड तुमचा त्यांनी केलेला आहे. बट वेल्ड मध्ये तुमचा जो गॅप आहे ते फिल केलेला आहे आणि तिथं FU पण वापरून बघितलंय आणि FY पण वापरून बघितलंय त्यांनी. कशाला फेल होतंय लवकर त्याच्यावरून हा फॉर्म्युले डिराईव्ह केले गेलेले आहेत. हे काय फॉर्म्युले असे सहज डिराईव्ह झालेले नाहीत. IS कोड तयार करताना जवळपास मला वाटतं तुम्ही जर पहिल्या पेजच्या पाठीमागे बघितलं तर आय थिंक 51 काहीतरी नॅशनल लेवलच्या कंपन्या आहेत ज्या इंडियामध्ये, त्यांचे MD मॅनेजिंग डायरेक्टर हा IS कोड तयार करण्यासाठी त्यांची कमिटी बसते आणि त्यावेळी कॅल्क्युलेशन केले जातात. एक्सपेरिमेंट जो काय होतो त्या एक्सपेरिमेंटचं हे करून हे फॉर्म्युले डिराईव्ह केलेले आहेत. त्याच्यामुळं आता आपण जर याचा विचार करत बसलो की तर FY काय आहे आणि FU काय, तर एकच इथं आन्सर आहे की बट वेल्ड मध्ये आपण मटेरियल फिल करतो ते म्हणजे रॉड असतात त्या रॉडनी आणि त्याची स्ट्रेंथ ही 250 म्हणजे इल्ड स्ट्रेंथ कन्सिडर केलेली आहे त्यांनी. आणि फिलेट वेल्ड मध्ये ऍक्च्युली तुमचा लोड आहे तो प्लेट वरती जातो की ज्या प्लेटचं आपण ग्रेडचं स्टील यूज केलेलं आहे. त्यामुळे तुम्हाला आता हेच लक्षात ठेवावं लागेल कारण का IS कोड रिवाइज करताना त्यांनी अशा बऱ्याचशा ट्रिक्स ऍक्च्युअल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करून फॉर्म्युले डिराईव्ह केलेले आहेत. आर यू गेटिंग? So FU and FY, so that you have to keep in mind. Yield stress and ultimate stress. Grade of steel तेच आहे. ग्रेड ऑफ स्टील चेंज नाही. FE410 आहे, पण 250 काय आहे त्याची इल्ड स्ट्रेस आहे आणि 410 काय आहे अल्टिमेट स्ट्रेस आहे. मग ती स्ट्रेस फक्त इल्ड स्ट्रेस आणि अल्टिमेट स्ट्रेस त्यांनी कन्सिडर केली.
Are you getting? Yes, sir. Now, so this problem is over. So now we will go to next uh, type, that is type 2. Type 1 is over. Type 1 is load carrying capacity of the welded joint. Now type 2 is design strength, sorry, type 2 is design of welded joint. Type 1 we have seen load carrying capacity, and type 2 is design of welded joint. Similar in bolted connection. In bolted connection, what we have done, the type 1 is load carrying capacity of bolted joint and type 2 is design of bolted joint. Similarly here, type 1 is load carrying capacity of welded joint and type 2 is design of welded joint. But in bolted joint, what we have find, number of bolt in the design finally. Here what we have to find, how much length required for weld. तुम्हाला दोन्ही डिझाईनचे दोन्ही टाईपची प्रॉब्लेम होते, त्याच्यामध्ये लोड दिलेला असतो, त्या जॉईंट वरती किती लोड येतोय आणि तिथं काय केलं, येणाऱ्या लोडला किती नंबर ऑफ बोल्ट बसवायचे हे आपण बोल्टेड कनेक्शन मध्ये पाहिलं. आणि आता इथं काय आपण फाइंड आउट करणार आहे, येणाऱ्या लोडसाठी किती लेंथला वेल्डिंग करावं लागेल, म्हणजे इथं LW आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे फायनली. तिथं नंबर ऑफ बोल्ट फाइंड आउट केले, इथं आपल्याला लेंथ ऑफ वेल्ड, एवढा लोड येणार आहे तर किती लेंथ ऑफ वेल्ड फाइंड आउट करावी लागेल. सो दॅट विल लर्न. सो हियर write down design procedure first. Design procedure. So in the design procedure, as similar to bolted connection or load carrying capacity, load carrying similar to type 1. So step number 1. Step number 1, again here calculate size of weld. Step 1 is calculate size of weld. So size of weld as similar to load carrying capacity. So here you can write same as type 1. जसं टाइप 1 मध्ये कॅल्क्युलेट केलं, सिमिलर टाइप 2 मध्ये कॅल्क्युलेट करायचं. देन स्टेप 2, सेम साइज ऑफ वेल्ड, जशी तिकडे कॅल्क्युलेट केली ती सेम इकडे पण तशीच कॅल्क्युलेट करायची. कॅल्क्युलेट थ्रोट थिकनेस. So again same as type 1, जशी टाइप 1 मध्ये कॅल्क्युलेट केली सेम तशीच टाइप 2 मध्ये पण थ्रोट थिकनेस कॅल्क्युलेट करायची फॉर बट वेल्ड अँड फॉर फिलेट वेल्ड. Then step 3. Now here change is there. So in type 1, step 3 was calculate effective length, but here effective length we have to calculate in step number 4. So here in step number 3 we have to calculate design strength of weld first. Design strength of weld, that we have to calculate first. Design strength of weld, that we have to calculate first. And that again same as type 1.
And now here step 4. Step 4 is calculate effective length. So effective length is not given in this type of problem. जो डिझाईनचा प्रॉब्लेम आहे त्याच्यामध्ये इफेक्टिव्ह लेंथ दिलेली नसते, ती कॅल्क्युलेट करावं लागते. अगोदरच्या दोन्ही प्रॉब्लेम मध्ये इफेक्टिव्ह लेंथ आपल्याला दिलेली होती. सो कॅल्क्युलेट हियर इफेक्टिव्ह लेंथ ऑफ वेल्ड. Effective length of weld. So for effective length, here effective length that you have to calculate LW. But how to calculate? So here write down by equating factored load and strength of weld. By equating factored load and strength of weld. So they have given factored load. So if we assume factored load as a T, म्हणजे प्रॉब्लेम स्टेटमेंट मध्ये दिलेला असतं फॅक्टर्ड लोड सपोज टी म्हटलं तर टी इंटू डिझाईन स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड. मग डिझाईन स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड हियर फॉर फिलेट वेल्ड टी इज इक्वल टू fu into lw into te divided by अंडर रूट ऑफ 3 गॅमा mw. आता फॅक्टर्ड लोड तिथे दिलेला असेल, याच्यावरून तुम्ही काय करणार इथं एलडब्ल्यू कॅल्क्युलेट करणार. सो हियर वी कॅन कॅल्क्युलेट एलडब्ल्यू. सिमिलर for butt weld. Again, we have to equate T is equal to, but formula is change, divided by gamma mw. And here again our we have to calculate that is LW. Are you getting? So this is the, in this way we have to calculate this effective length, means that much length we have to provide for the welding for this load. म्हणजे हा टी हा तुमचा त्या जॉइंट वर येणारा लोड प्रॉब्लेम स्टेटमेंट मध्ये दिला असेल. या टी ला जर तुम्ही हे स्ट्रेंथ ऑफ वेल्डचा फॉर्म्युला आहे यांना जर इक्वेट केलं आणि हे सगळे एफ यू टी गॅमा एमडब्ल्यू हे कुठे जाणार, या बाजूला जाणार, आणि इथं राहणार काय तुमचं फक्त एलडब्ल्यू की जी दिली नसेल प्रॉब्लेम स्टेटमेंट मध्ये, आणि ती एलडब्ल्यू इथं कॅल्क्युलेट करणार. तसंच सिमिलरली फॉर बट वेल्ड ऑल्सो द फॉर्म्युला इज दिस, and again we can calculate the LW. Are you getting? But here LW is not only one side length as we have seen in the last problem. So here LW is the this side, all sides length is there. So generally the plate size आपल्याला माहित असते, ही जी प्लेट आहे त्या प्लेटची साईज आपल्याला माहित असते, काहीतरी डी डेप्थ आहे. पण हे किती करायचं, L1 आणि L2. समजा टोटल LW काय तर आली तुमची D प्लस L1 प्लस L2 अशी टोटल LW. म्हणजे ही LW ची लेंथ असणार आहे, ही अशी असणार आहे D प्लस L1 प्लस L2. मग तुम्ही काय करायचं आहे, D नोन असतो, L1 आणि L2 ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायच्या. आता त्या व्हॅल्यू कशा कॅल्क्युलेट करायच्या, तर ही तुमची प्लेट आहे आणि सपोज याला जर अँगल बसवला असेल असा, तर हा अँगलचा CG आहे, ही त्याची डेप्थ आहे D, हे डिस्टन्स आहे ते
CYY आहे आणि हे डिस्टन्स तुम्हाला CYY आणि डेप्थ तुम्हाला कुठे मिळते, तर हे तुम्हाला स्टील टेबल मध्ये मिळेल. आणि मग कुठल्या तर ह्या जॉईंटला, ह्या ए जॉईंटला तुम्हाला मुवमेंट घ्यावी लागेल. ती मुवमेंट L2 ची आणि ह्या इथल्या टी लोडची असणार आहे. इथं असणार आहे टी लोड. बघा मी काय दाखवले. दिस इज फॉर अँगल. फॉर अँगल फिलेट वेल्ड मध्ये फॉर अँगल, तर वेल्डिंग या बाजूला असणार आहे, या बाजूला असणार आहे. म्हणजेच ही L1 ही L2, ह्या दोन बाजू म्हणजे दिस इज L1, दिस इज L2, L1 L2. आणि डेप्थ तर आहे, ही पूर्ण डेप्थ आहे, म्हणजे ती ही बाजू असणार आहे. डेप्थ म्हणजे ही बाजू असणार आहे. म्हणजे ही बाजू प्लस इकडची लेंथ प्लस इकडची लेंथ. आपण काय करू, नेक्स्ट लेक्चरला हे डिटेल मध्ये परत एकदा मी तुम्हाला व्यवस्थित एक्सप्लेन करून सांगतो. आर यू गेटिंग? सो वी विल स्टॉप हियर. So I have taken attendance. So we will exit now. We will see next lecture this part in detail. Okay. So hello. Hello. हाँ 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 हाँ. मी तुम्हाला क्वांटिटी मागितली नाहीये, तुम्ही मी पाठवलेलं हे बघितलंय का मला सांगा अगोदर. हा हा, मग मला फक्त सध्या डिस्क्रिप्शन आयटमचा जो तुमचा कॉलम आहे तो डिस्क्रिप्शन तिथं नको आहे. डिस्क्रिप्शन पुढे लिहायचं आहे बघा. ती माझा शीट बघा एकदा, डिस्क्रिप्शनचा एक कॉलम पुढे आहे. मला फक्त काय पाहिजेत माहिती आहे का, समजा एक्सकॅव्हेशन, PCC, कॉन्क्रीट, हे फक्त पाहिजेत मला त्या पहिल्या कॉलम मध्ये. कशा कशाची क्वांटिटी काढणार आहे आपण, एवढेच आयटम. हा हा हा, ते पुढ हा हा हा. अजून पण सांगतोय सर, पहिला कंपोनंटचाच कॉलम फक्त मला. अवघड आहे सर, मला पुढचं काहीच नको आहे क्वांटिटी बिंटिटी सध्या. तुम्ही अहो आहे का, फाउंडेशन एवढंच लिहायचं की फाउंडेशनची क्वांटिटी. समजा एक्सकॅव्हेशन आपला पहिला आयटम येतोय का नाही, तर माझा फाउंडेशन आहे का नाही, तिथं तुम्ही तुमचं एक्सकॅव्हेशन टाकायचं. तुम्ही क्वांटिटी काढायला लागला एका बिल्डिंगची, तर तुमचं पहिली स्टेज काय आहे, एक्सकॅव्हेशन. जसं प्लॅनिंग मध्ये आपण फाउंडेशन ही पहिली स्टेज आहे. हा या पद्धती, हा तेवढं सध्या टाकायचं आहे. आणि पुढची कॅल्क्युलेशन मग तुम्ही हाय सी तुमच्याकडे एखादं आहे ना, ती परत कॉपी पेस्ट करू एक 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 प्रत्येक आठवड्याला. हा हा हा. म्हणजे
नाही माझ्या काय लक्षात येणार